Hello students, today we will discuss these two important topics. One is reciprocal lattice and other is reciprocal lattice of SCC, BCC and FCC. So सब तो पहला ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਿ reciprocal lattice ਹੈ ਕੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਗਸ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਗਸ ਲਾਅ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ 2d sin theta equal to n lambda। ਸੋ d है इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड ताही डायफ्रैक्शन एक्सरे डायफ्रैक्शन होएगी अगर आह कंडीशन सैटिस्फाई होंदी है लैटिस दे विच। हुण जिहड़ी आपां लैटिस यूज़ करते हैं रियल लैटिस उहदे विच काफ़ी सारे प्लेन्स ने अलग अलग स्लोप्स दे ते इन्ने प्लेन्स का जिहड़ा डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो बहुत ही डिफिकल्ट है उसनू विजुअलाइज़ करना या उसनू एनालाइज करना। दूसरी डिफिकल्टी है कि ਜਿਹੜੇ भी एक पैरल सैट ऑफ प्लेन्स ने उन्हों का सारिया के मिलर इंडसिस एक होंदा आ। मिलर इंडसिस रिप्रजेंट्स ए पर्टिकुलर पैरल सैट ऑफ प्लेन्स। सो वक्रे वक्रे ਜਿਹੜੇ ਇਹ पैरल सैट ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेन्स ने उन्हों तो अलग अलग डायफ्रैक्शन पैटर्नस ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾफ़ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਏ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ। ਸੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੇਕ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ ਓਰੀਜਨ। कोई पॉइंट आप ओरिजिन मान लिया डायरैक्ट लैटिस दे विच ते उस डायरैक्ट लैटिस दे विच कोई पर्टिकुलर पैरल सैट ऑफ प्लेन लैके उस पैरल सैट ऑफ प्लेन्स दे उत्ते एक नॉर्मल ड्रॉ करो फ्रॉम द ओरिजिन। ते जिस तरह कि आह एक पैरल सैट ऑफ प्लेन है, असी आह ओरिजिन मन के इहदे तो नॉर्मल ड्रॉ किया जिहड़ा कि इस पैरल सैट दे विच दी जा रहा है। ते हुण जिहड़ा इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ वाली डी इहदा रैसीप्रोकल अगर लैने आपां तो जिहड़ी वैल्यू आएगी उस वैल्यू दे उत्ते एक पॉइंट लगा लो। जिस तरह कि मैं पॉइंट लगा लिया पॉइंट पी, ओ तो लैके पी तक। ये की है? दिस इज़ द लेंथ ऑफ इट इज़ द रैसीप्रोकल ऑफ दिस इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है जी। सो डी है मतलब ओ पी का दे बराबर हो जाएगा, ओ पी इज़ 1/d। आ देखो ओ पी हो जाएगा 1/d। एच के एल है ये मिलर इंडसिस आ वाले जिहड़े पैरल सैट आ। सो इस तरह एक पॉइंट आ गया पी। सो एक ये पॉइंट पी रिप्रजेंट करता वे सारे पैरल सैट ऑफ प्लेन्स नूं। तो आसान हो गया। ये सारे पैरल सैट बनाने की बजाय यू आर जस्ट रिप्रजेंटिंग दिस पैरल सैट ऑफ प्लेन्स बाय ए पॉइंट पी which is at a distance 1/d from the origin, right? So इस तरह से मैं होर सैट लवांगे पैरल ते उन्हां दे वक्रे वक्रे पॉइंट्स आउणगे ते दिस कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स विल गिव यू ए रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है ना। सो जिहड़ा है रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर है ओपी है जिहड़ा इसका मैगनीट्यूड कितना है 1/d ਤੇ ਇਹਦੀ डायरैक्शन है इट इज़ पैरल टू दिस नॉर्मल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस नॉर्मल ਦੇ पैरल होएगी ओ पी ਦੀ डायरैक्शन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਚ ਏ ਸਟਾਰ ਕੇ ਬੀ ਸਟਾਰ ਐਲ ਸੀ ਸਟਾਰ। ਇੱਥੇ ਏ ਬੀ ਸਟਾਰ ਸੀ ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਲੈਂਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਰ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1/d ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ABC ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ A* ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ B ਦੇ ਨਾਲ 0 ਆ, ਮਤਲਬ cos ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆ, C ਨਾਲ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, B*.C ਇਟ ਇਜ਼ 0, ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਨੇ। ਬਟ A.A* ਇਹ B ਅਤੇ B.B* ਅਤੇ C.C* ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2π, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ A* is perpendicular to the plane containing B and C, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ perpendicular to the plane in which B and C lies. So from here you can write that A* it is A capital A B cross C. A is a constant, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ A A B cross C, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ, A* ਨੂੰ A* ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 2π ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2π A.B cross C। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ A ਆਉਣਾ ਵਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ A, ਰਾਈਟ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A*, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ A.A* ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2π, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2π ਹੈ। ਸੋ A*, B* ਅਤੇ C* ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਆਹ ਸਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ A*, B*, C* ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ A* ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। B* ਦਾ ਸਟਾਰ ਇਹ ਵੀ B ਆ ਜਾਏਗਾ, C* ਦਾ ਸਟਾਰ ਵੀ C ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦੀ ਲੈਟਿਸ ਪਲੇਨ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਟੂ ਐਸੀ ਲੈਟਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੀ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ A, B ਅਤੇ C, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ A.B cross C, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ABC ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ, A³ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ A³ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ B cross C ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2π/A ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ A*, B*, C* ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ SCC ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ A ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੇਮ। A*, B*, C* ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ,
ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਸ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਸੀ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਹੈ, ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਲੈਟਿਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਏ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਡਰਾ vector A dash from the origin to the body center। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਐਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਪਿਆ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏ ਡੈਸ਼, ਬੀ ਡੈਸ਼, ਸੀ ਡੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਲੈਟਿਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਲੈਟਿਸ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਏ ਡੈਸ਼, ਬੀ ਡੈਸ਼, ਸੀ ਡੈਸ਼। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦਿਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਏ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਫ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਬਾਈ 2। ਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬੀ ਬਾਈ 2। ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਏ ਬਾਈ 2 ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ੈਡ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਕੇ ਕੈਪ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਏ ਸਟਾਰ, ਬੀ ਸਟਾਰ, ਸੀ ਸਟਾਰ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਏ ਸਟਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਸਟਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੀ ਸਟਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ 'ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਆ ਉਹ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਲੈਟਿਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਐਫ ਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਇਹ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਲਓ। ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਟਮ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਫੇਸ ਐਡਜਸੈਂਟ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸੀ ਡੈਸ਼। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਫੇਸ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਏ ਡੈਸ਼, ਬੀ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੀ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ FCC ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆ FCC ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਆ, ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ FCC ਲੈਟਿਸ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਏ ਡੈਸ਼ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ a/2 i+j ਨੈਚੁਰਲੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਰਾ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ 1/2 ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ i ਕੈਪ + j ਕੈਪ a/2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b ਡੈਸ਼ c ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ a ਸਟਾਰ b ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ a ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ BCC ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FCC ਲੈਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ BCC ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ BCC ਲੈਟਿਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ FCC ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ that BCC lattice is the reciprocal lattice of FCC and FCC lattice is the reciprocal lattice of BCC. So this was all about this lecture. Thank you.